اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودان فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ برہانہ مجیدا لم یزل محمودا ولا یزال بارئ المسموقات وداہل مدہوات وجبار الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم قیلا فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السجد الابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی صاحب سیف ذوالفقار یاسب الدین صلاة المومنین سیام المومنین امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں والصلاة والسلام علی بنت نبی اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ نعمت اللہ آیت اللہ کلمت اللہ حجت اللہ بنت نبی ثقلین ام الحسن والحسین صلوات والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان صلوات اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری بینیم لگوانے کے لیے شہزادی کونین کی آمد کے لیے گھر پاک کی آبادی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں احساس تنہائی نہ ہو پائے جو بھیجو وہ وصول کرتے جانا جو لوہے دل پہ لکھتے جانا اگر بات پسند آئے تو پھر اتنا ضرور بولنا کہ مجھے احساس ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں علی کے حبداروں سے ہم اس عشرہ محرم کو جس عنوان سے پڑھ رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اختیار حجت کیا ہے اگر آپ کو موضوع پسند آیا تو پھر اسی موضوع پہ عشرہ نہیں عشرے پڑھے جا سکتے کہ اللہ کی حجت کا اختیار کیا ہوتا ہے ہم جس عنوان کے تحت چل رہے ہیں وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے نبی سے پہلے بھی کچھ حجتیں گزری ہیں جن میں سے حجت کا مقام حضرت عیسیٰ کا بہت بلند و بالا ہے اب حضرت عیسیٰ کی نسبت ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہونا چاہیے ہمارے نبی کا معیار کیا ہونا چاہیے تو جب ہم نے اپنے نبی کا معیار دیکھنے کے لیے کسی کتاب کا سہارا نہیں لیا بلکہ الکتاب کا سہارا لیا کیونکہ ہمیں سب کچھ اسی قرآن سے ملا ہے قرآن کہتا ہے اس میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے عزت ہے تو قرآن میں رفت ہے تو قرآن میں تلاوت ہے تو قرآن میں عبادت ہے تو قرآن میں ہدایت ہے تو قرآن میں عقل ہے تو قرآن میں علم ہے تو قرآن میں حلم ہے تو قرآن میں نبوت ہے تو قرآن میں رسالت ہے تو قرآن میں ولایت ہے تو قرآن میں ماتم ہے تو قرآن میں سلامت رہے آپ عزاداری ہے تو قرآن میں حسین کی سواری ہے تو قرآن میں ولایت ہے تو قرآن میں دنیا میں اور ہم میں عقیدہ نبوت میں بس یہی فرق ہے دنیا نے نبی کو لیا ہے قرآن سے ہم نے قرآن کو لیا ہے نبی سے سلامت رہے آپ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے آپ جیتے رہے آپ سلامت رہے ارشاد ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہمارے نبی کی عزت بیان ہو رہی وما
ہم نے آپ کو ارسال کیا. اسی سے مولوی کی بخیلی سمجھ آ گئی. اللہ کہہ رہا میں نے ارسال کیا ہے، مولوی کہتا پیدا ہوا ہے. آپ سلامت رہے. میرے مالک تو نے کیسے ارسال کیا؟ فرمایا پھر پڑھ قرآن. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہاری طرف بالکل ویسے رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف. مجھے عزت آل محمد کی قسم میرا دل کر رہا ہے کہ میں ویسے پڑھوں جیسے میں پڑھتا ہوں. میں نے مجمع کی قید میں کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، کیونکہ علی والا ایک بھی موجود ہو تو کافی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ ایک مومن 1000 کافروں پہ بھاری ہے. ہدایت لینے والا ایک ہی کافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف. اب موسیٰ فرعون کی طرف کیسے گئے؟ یعنی اس آیت میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا نبی مثل موسیٰ. اچھا میرے مالک تو نے کہہ تو دیا ہے حبیب ہے تیرا، لیکن میں اپنے نبی کو مثل موسیٰ کیسے مانوں؟ آؤ پھر نبی سے پوچھتے ہیں کہ سرکار موسیٰ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بھئی بندے بھی نعتیں پڑھتے ہیں، میں بھی ایک نعت پڑھنے لگا ہوں. میں نعت وہ پڑھنے لگا ہوں جو معصوم نے پڑھی ہے. وہ نعتیں ہمیں آتی نہیں، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں. بھئی ممبر رسول کا تقدس ہے، اتنی داڑھی ہوتی ہے پھر بھی کہتا جاواں گی میں. اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، یہ امیر کائنات کا فرمان ہے. میرے مرشد علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو، وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے. آپ سلامت رہے. یہ شہنشاہ کا فرمان. آؤ پوچھتے ہیں سرکار کہ سرکار ایک بندے نے مسجد بھری ہوئی تھی، اب جملے کا لطف لینا. ایک بندہ آگے بڑھا کہتا سرکار آپ کب سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لفظ کب نہ تھا ہم تھے. آپ سلامت رہے. لفظ کب نہ تھا ہم تھے. سرکار نے فرمایا سننا چاہتے تو سنو. اب میں دیکھوں گا کہ ان کے گھر میں کون سا بندہ ہے جو خیرات لینے آیا ہے. میں وہ نعت پڑھنے لگا ہوں جو نبی نے منبر پہ پڑھی تھی، جو علی نے منبر پہ پڑھی تھی. سرکار نے فرمایا سننا چاہتے تو سنو. ایھا الناس کان اللہ ولا شیء معه فاول خلق اللہ من نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والجنة والنار واللوح والقلم وآدم وحواء ب24 مئات عام فكان نورا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الله واقف يسبح ويحمده والحق ينظر إليه ويقول يا حبيبي أنت الأول المراد والمريد فوائزتي وجلالي لولاك لما خلقت وخلاقي ثم خلق الله من نور محمد 12 حجابا أولها حجاب القدرة والحجاب العزة والحجاب الرفعة والحجاب الشجاعة والحجاب الكمال والحجاب الجمال والحجاب الجلال. دنیا نے ابھی شان رسالت ہم سے سنی نہیں. اگر ہم سے سنے تو ہم بتائیں ہمارے نبی کا اختیار کیا ہے. ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی کا اختیار کیا ہے. دنیا نے نبی اسے مانا جو 40 سال بعد بنا. ہم نے نبی اسے مانا جو اس وقت ہے بھی تھا جب سال نہیں تھے. سرکار کہہ رہے فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا میرا نور تھا. جو ہے میری جان کچھ بھی نہیں تھا میرا نور تھا. ایھا الناس کان اللہ ولا شیء معه فاول خلق اللہ من نور حبیبہ
اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور ظاہر کیا. آپ بے نیازی کر رہے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور ظاہر کیا. قبل خلق الماء، پانی کی خلقت سے پہلے. قبل خلق الماء والعرش، عرش سے بھی پہلے، کرسی سے بھی پہلے. اچھا پانی سے بھی پہلے. پانی سے پہلے نبی تھے. توجہ ہے نا میری جان؟ پانی سے پہلے نبی تھے. پانی نہ ہو تو آدم نہیں بنتا. جو آدم سے بھی پہلے ہو اسے پانی کہتے ہیں، اور جو پانی سے پہلے ہو اسے میرا نبی کہتے ہیں، اور جو آدم سے پہلے ہو وہ آدم کی اولاد نہیں ہوتا. آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے. خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والجنت والنار. نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، نہ ہوا تھی، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ قلم تھی. کچھ بھی نہیں تھا. یا میں تھا یا وہ تھا. سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا، عرش کرسی نہیں تھی، فرش نہیں تھا، تو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میں اس سے پہلے تھا، رہتے کہاں رہے؟ سرکار نے فرمایا جہاں وہ رہتا تھا. سرکار وہ کہاں رہتا تھا؟ سرکار نے فرمایا جہاں ہم رہتے تھے. سرکار آپ اور وہ دونوں کہاں رہتے تھے؟ فرمایا ہم اس میں رہتے تھے، وہ ہم میں رہتا تھا. سلامت رہے آپ. ایسے نعرہ نہیں لگے گا. اگر ایسے نعرے لگے گا تو پھر میں نہیں پڑھ سکوں گا. یا سلامت رہے. یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری دھرنے والے نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اس سے کسی نے سوال کیا کہ جب بھی نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو شیعہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے تو ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے نعرہ حیدری یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ اس نے کہا کیمرہ بند کر دو. پانی لے کے پہلے میں پانی پی لوں. پانی پینے کے بعد اس نے کہا سوال کرو. اس نے کہا کہ مجھے بتایا جائے جب بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو شیعہ ہاتھ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس کی ایک خاص وجہ ہے، ہمارے پیر ایسے بنے ہیں، ان کا پیر ایسے بنا. آپ سلامت رہے. غدیر میں سنت ادا کرے حیدری. سلامت رہے، جیتے رہے. کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اپنے نور سے ہمیں جدا کیا، اپنے نور سے جدا کیا. اور علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں. آپ جلدی سے میرا ساتھ چھوڑ دیتے. ساتھ نہ چھوڑا کرے، ساتھ ساتھ رہا کرے، کیونکہ گاڑی چلتی نہیں پیٹرول کے بغیر، اور حیدری چلتا نہیں نعروں کے بغیر. آپ نے میرا ساتھ دیتے رہنا، کیونکہ وکیل کو پیسے کم دے دو تو راضی ہو جاتا، لیکن شاباش دینی چاہیے. ہم منبر پہ آل محمد کے دروازے کے تنہا دار کتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے سہارے ہم نے چلنا ہوتا. اور جو تم بولتے ہو نا یہ ذاکر کو واہ واہ نہیں ہوتی. معصوم فرماتے جو بھی میرے ذکر میں بولتا ہے، ہمارے ذکر کی تائید میں بولتا ہے، امام چھٹے مولا فرما رہے ہیں پھر قبر میں اسے بولنا نہیں پڑتا. اس کی جگہ پر یا میں بولتا ہوں یا میرا دادا علی بولتا. اور سلامت کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو ظاہر کیا. موضوع پسند آ رہا ہے؟ میں اختیار حجت پڑھ رہا ہوں، اپنے نبی کے اختیار پڑھ رہا ہوں. دنیا آئے، کوشش کریں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بلائیں، انہیں بتایا جائے، ان کے ذہنوں میں ایک خیال ہے کہ وہ نکل جائے کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے. ہم نبی سے نہیں بڑھاتے، نبی سے ہم نے کبھی نہیں بڑھایا. اس کی وجہ یہ ہے علی ہم سے سنتے ہیں، نبی اپنے مولوی سے سنتے ہیں. تم گھٹاتے اتنا ہو جب
हमसे अली सुनते हो छोटा लगता है। हक तो ये बनता था नबी भी हमसे सुने। आओ हम तुम्हें बताते रसूल की इज्जत क्या है। तुम तो बशर कहते हो, रसूल कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, मेरा नबी कह रहा। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को जाहिर किया। कब? पानी से पहले, अरश से पहले, कुर्सी से पहले। मेरे नूर को जाहिर करने के बाद कुछ भी नहीं था। मेरे नूर को अल्लाह ने अपने नूर से जाहिर किया। तवज्जो मेरी जान, बैठ जाए जल्दी करें, बिस्मिल्लाह, बैठ जाए बैठ जाए। कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से जाहिर किया। 12,000 साल तक मेरा नूर हिजाब कुदरत में रहा। वहाँ मैं सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक मेरा नूर हिजाब मन्नत में रहा। वहाँ मैं सुभान आलम सिर्र अफ़वाह की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक मेरा नूर हिजाब सादत में रहा। वहाँ मैं सुभान मालिकुल मन्नान की तस्बीह पढ़ता रहा। 9,000 साल तक मेरा नूर हिजाब इज्जत में रहा। वहाँ मैं सुभान मन यज़ील अला शिया वाला यज़ूल की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक मेरा नूर हिजाब रिफत में रहा। वहाँ मैं सुभान आलिमुल कबीर की तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक मेरा नूर हिजाब हुस्न में रहा। वहाँ मैं सुभान मालिकुल मन्नान की तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक मेरा नूर हिजाब गैबत में रहा। वहाँ मैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। सरकार फरमाते मेरे नूर को 12 हिजाबों से बाहर निकलना था। मेरे नूर से 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। मेरे नूर से पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नबीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया, कोई ईसा रूहुल्लाह बन गया। और बराबरी मेरे नबी की करने वाले तुम्हारा पसीना गिरे तो जरासीम बनते हैं, मेरे नबी का गिरे यूसुफ जैसे हसीन बन। सलामत रहे। दुनिया को पता ही नहीं मयार मुस्तफा क्या है। दुनिया भी जान ही नहीं सकती कि हमारे रसूल का मकाम क्या। ये खुतबा मैंने क्यों पढ़ा? अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोहम्मद मिस्ले मूसा है। सैयद आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूं। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोहम्मद मिस्ले मूसा, लेकिन नबी कह रहे हैं खलकल्लाह अर्के रासिहिल अंबिया, अल्लाह ने मेरे चेहरे के पसीने के जो कतरे गिरे उनसे नबी को बना दिया। 1,24,000 अंबिया बना दिया। तवज्जो है मेरी जान? जो पसीने का एक कतरा हो वो मेरे नबी की बराबरी कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने मिस्ले मूसा क्यों कहा? सोचने वाली बात भाई, जबकि नबी के पसीने, कभी पसीना और बदन बराबर हो सकते हैं? जब पसीना बदन की मिसल हो सकता है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मिसले मूसा। इसमें राज क्या है? मेरे नबी की मिसल तो कायनात में कोई है ही नहीं। वो अल्लाह हो के बेमिसाल है, ये उसका महबूब हो के बेमिसाल है। उसकी अर्श पे मिसाल नहीं, इसकी फर्श पे मिसाल नहीं। तवज्जो है कि नहीं? भाई फिर क्यों कहा कि ये मिसले मूसा? कुरान की आयत है। आओ फिर पूछे ना कि क्यों कहा? अल्लाह ने कहा कि इसका आना मूसा की तरह है। सलामत रहे, बेनियाजी ना करे। इसका आना मूसा की तरह। वो कैसे? जब मूसा दुनिया में आ रहा था तो फिरऔन ने 70,000 बच्चे को कत्ल करवाया। बेटियों को छोड़ देता था, बेटों को कत्ल कर देता था। लेकिन जिस दिन मूसा दुनिया में आया, इसने क्या किया? फिरौन ने 1,000 इंटेलिजेंस दाइयों का इंतजाम किया, जो रोजाना आती बनी इसराइल की औरतों को चेक करती। जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने होता फिरौन को इतला कर देता। फिरौन लश्कर भेज के पहरा बिठा देता। तवज्जो है? पहरा बिठा देता। लेकिन जिस दिन मूसा दुनिया में आया, दाइयां उस दिन मूसा की मां को चेक करके गई थी। आप बेनियाजी कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, अली की विलायत की कसम, सैयदा की तहारत की कसम, कुरान कह रहा है कि जिस दिन मूसा दुनिया में आया, दाइयां मूसा की मां को चेक करके गई थी, लेकिन उनको पता न चलना। इस बात की दलील है कि अल्लाह की हुज्जत शिकवों की मोहर
किसी को पसंद आए फिर भी मैंने पढ़ना। अगर किसी को कोई तकरीर के मुतल्लिक मसला हो वो सवाल करने का मुकम्मल इख्तियार रखता, लेकिन शक की निजात लेके जाना किसी का हक नहीं। जो सवाल करना चाहो करो, मुहज़्ज़बाना तरीके से आप पूछना चाहे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तवज्जो है मेरी जान? अल्लाह की हुज्जत शिकमों की मोहताज नहीं। इधर जनाब मूसा दुनिया में तशरीफ लेके आए, इधर फिरौन के लश्कर ने हमला किया। मैं बताने लगा हूं कि मिस्ले मूसा क्यों है। इधर जनाब मूसा दुनिया में आए, उधर से फिरौन के लश्कर ने हमला किया। मूसा की मां ने हाथों पे उठाया, मालिक क्या करूं? फरमाया तनूर में फेंक दिया। जनाब मूसा की मां ने तनूर में लिटा दिया। लश्कर फिरौन तलाशी लेके चला गया। तवज्जो मेरी जानब रहे, जिस बात में जोर हो उस पे जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आप अगर सुस्ती में ना जाया करें। बिल्कुल मेरी तरफ मतवज्जो रहे। सरकार इधर जनाब मूसा दुनिया में आए, इधर बीबी ने तनूर में बिठा दिया। लश्कर फिरौन आया, तलाशी लेके चला गया। थोड़ी देर के बाद मूसा की मां ने अपनी कनीज को बुलाया। फरमाया बेटी जाओ, मूसा तनूर में लेटा हुआ, उसे निकाल के ले आओ। नुकरानी ने हाथ बांधे। मालकिन तेरा नमक खाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि मूसा तनूर में है। मैं उसमें आग जलाई। माँ की ममता तड़पी, दौड़ के तनूर पे पहुंची, ढक्कन उठाया। आग एक तरफ थी, मूसा एक तरफ था। आग एक तरफ थी, मूसा एक तरफ था। नूर नार ना हुआ, नार नूर ना हुई। आज भी बंदे सवाल करते हैं कि जिन बंदों को सोहबत का असर हो जाता है, भाई नबी के साथ भी अगर कोई रहे सोहबत का असर नहीं होता। नूर नूर रहा, नार नार रही। सलामत रहे, आप जीते रहे। जनाब मूसा को बाहर निकाल। मालिक अब क्या करूं? फरमाया इसे आग से निकाल और पानी में फेंक दे। तवज्जो है? आग से निकाल और पानी में फेंक। जनाब मूसा की एक बहन थी जिसका तफसीर ने नाम बता है बीबी कलसूम। माँ की ममता ने कहा, मूसा की माँ ने कहा बेटी जाओ बाजार से एक संदूक लेके आओ जिसमें हम मूसा को लिटा के दरिया नील में बहा दें। बीबी संदूक लेने के लिए चली। दुकानदार ने पूछा बीबी किस साइज का संदूक चाहिए? कहा जिसमें मेरा भाई लेट सके। अल्लाह ने हमें भाई अता किया जो उसका नबी है। हमें हमारे अल्लाह ने कहा उसे दरिया नील में बहा दो। बीबी ने संदूक लिया, बीबी वापस आ गई। इस दुकानदार के जहन में लालच आया, बात अगर भूले नहीं कि अल्लाह ने मिस्र मूसा क्यों कहा। तो मेरी जानब, इस दुकानदार के जहन में लालच आया। लालच क्या है कि जिसकी वजह से फिरौन ने 70,000 बच्चे को कत्ल किया। अगर मैं उसकी खबर जाकर फिरौन को दूंगा वो मुझे दौलत से माला माल कर देगा। बीबी संदूक लेके वापस चली। इसने दुकान बंद की, दुकान से बाजार में आया, बाजार से गली में आया, बिल्कुल कसरे फिरौन के सामने पहुंचा था ये लालच लेके कि मैं मूसा की जाके इतला देता हूं कि जिसकी वजह से तू 70,000 बच्चे कत्ल करवा रहा था वो दुनिया में आ गया है। ये लालच लेके चला, कसरे फिरौन के सामने पहुंचा था। इसे एक सांप ने काटा, वहीं पे मर गया। सांप ने काटा, वहीं पे मर गया। सांप ने काटा, वहीं पे मर गया। मुझसे रहा न गया। मेरी रूह ने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके सवाल किया, पालने वाले जबकि तेरा कानून है कि गुनाह जितनी देर तक कर न लिए जाए उतनी देर तक अजाब नाज़िल नहीं होता, उतनी देर तक बंदा मुजरिम नहीं होता। गुनाह की नियत करने पे अजाब नहीं होता। मेरे मालिक इसने भी इरादा ही तो किया था ना, अभी इसने खबर दी तो नहीं थी। अल्लाह की आवाज आई, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को मिस्ले मूसा कहा है। मूसा हो या मिस्ले मूसा हो, जो भी मुखबरी करेगा उसे सांप काटेगा। सलामत रहे, आप जीते। आप सलामत, आप सलामत। जनाब
توجہ ہے میری جان؟ میں نے مجلس میں کبھی بھی کسی کو بیٹھنے سے نہیں کہا، کیونکہ مجلس جنت ہوتی ہے، جنت میں بندے کا جو جی چاہے وہ کرے، لیکن جنتی کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ بد مزگی پیدا نہ ہو جائے۔ اب جناب موسیٰ کا صندوق جا رہا، دریائے نیل جا رہا تھا اس طرف، موسیٰ جا رہا تھا اس طرف، کیونکہ اگر اس طرف چلتا تو فطرت تھی، اس طرف چلا تو معجزہ۔ سیدھا جا کے جناب موسیٰ والا صندوق قصر فرعون سے ٹکرایا۔ فرعون ڈھونڈتا رہا بنی اسرائیل سے، موسیٰ آ گیا دریائے نیل سے۔ اوپر بی بی آسیہ کھڑی، بی بی آسیہ نے نوکر سے کہا جاؤ وہ صندوق نکال کے لاؤ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ فرعون کے گھر میں اولاد نہیں، اس کی بھی ایک خاص وجہ، کیونکہ بی بی آسیہ جو ہے یہ اللہ کی معزز مستوروں میں سے، فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ کی کنیز تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی کنیز جو فرعون جیسے کہ گھر میں رہ کر بھی ٹھیک رہتی ہے، وہ ہوتی ہے شیطان کی کنیز جو نبیوں کے گھر میں رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جناب لوط کی بیوی کا تذکرہ پڑھ لیں، جناب نوح کی بیوی کا تذکرہ پڑھ لیں، نبی کی بیوی تھی ٹھیک نہ رہی۔ توجہ، بی بی کے گھر میں اولاد نہیں، اس کی وجہ یہ تھی یہ معزز عورت تھی۔ فرعون ساری زندگی اس کا شوہر ہی نہیں بن سکا، بات پردے میں کر دیا۔ سرکار فرعون جب بھی اس کے قریب جاتا تھا بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ بی بی آسیہ نے کہا جاؤ وہ صندوق نکال کے لاؤ۔ صندوق لے کے نوکر آ گیا، بی بی نے نکالا تو بچہ تھا۔ ابھی بی بی پیار کر رہی تھی کہ فرعون آ گیا۔ فرعون کہتا سارا پیار خود کرو گی کہ کچھ مجھے بھی کرنے دو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ سارا پیار خود کرو گی کہ کچھ مجھے بھی کرنے دو؟ جو ہی جناب موسیٰ فرعون کے ہاتھوں پہ گئے، ایک ہاتھ فرعون کی داڑھی میں ڈالا، ایک ہاتھ سے تھپڑ مارا۔ تاریخ میں دو تھپڑ بڑے مشہور ہیں، ایک موسیٰ نے مارا تھا، ایک علی نے مارا تھا۔ جو ہی جناب موسیٰ نے فرعون کے منہ پہ تھپڑ مارا، فرعون کہتا یہ وہی نبی ہے جس کی وجہ سے میں نے 70,000 بچے کو قتل کروایا تھا، یہ وہی نبی ہے۔ اس بات کی میں فرعون کو بات دینا چاہتا ہوں، کافر تھا، مشرک تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ نبی آ کر نہیں بنتے، بن کر آتے ہیں۔ آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے۔ جناب موسیٰ نے دنیا میں آ گئے، فرعون کے گھر میں رہنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ فرعون نے موسیٰ کے لیے دائیوں کا انتظام کیا جو موسیٰ کو دودھ پلانا چاہتا ہے۔ توجہ ہے میرے جان؟ میں داد لینا چاہوں تو جو جملہ پڑھو لے لو، لیکن میں کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ نہ چھوڑا کریں۔ جناب موسیٰ کے لیے 1000 دائیوں کا انتظام کیا گیا جو موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے آتی رہی۔ موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ جناب موسیٰ نے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا حرمنا الیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ میں کہتا ہوں ان دائیوں کا قصور کیا تھا جن کا دودھ موسیٰ پہ حرام ہوا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دائیاں مشرک تھی، وہ دائیاں کافرہ تھی۔ پتہ چلا کہ نبی کسی کافر سے غذا نہیں لے سکتا۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر ابو طالب کافر تھا تو 17 سال تک محمد دسترخوان پہ پلتے کیوں رہے؟ نبی کسی کافر کے گھر سے غذا نہیں لے سکتے۔ اور یہ جناب ابو طالب کو انہوں نے کیوں کافر کہا؟ کیونکہ وہ علی کا باپ تھا۔ قصور یہ تھا کہ وہ علی کا باپ تھا۔ میں کہتا ہوں ایک صلوات مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ
के बाद मैंने आज तक मिंबर से जनाब अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा। क्यों? तवज्जो है मेरी जान? मैंने आज तक जनाब अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा, जनाब अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला हाफिज तसद्दुक़ साहब फरमाया करते हैं, वो फरमाते थे बेटा अबू तालिब का ईमान नहीं, अबू तालिब के एहसान पढ़ा करो और सलामत रहो। एहसान अबू तालिब पढ़ा करो। मैंने आज तक अबू तालिब का कलमा पढ़ना साबित नहीं किया, क्योंकि छठे मौला से किसी बंदे ने सवाल किया था, मौला आपकी जद अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। इमाम ने फरमाया हाँ ना मैंने पढ़ा है, न मेरे बाबा मोहम्मद बाकर ने पढ़ा था, न मेरे दादा हुसैन ने पढ़ा है, न मेरे दादा हसन ने पढ़ा है, न मेरे दादा अली ने पढ़ा है, न दादा अबू तालिब ने पढ़ा है। एक जाहिल कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर हो। सलामत रहे ये जो हाथ उठ रहे हैं। और जिधर और सलामत रहे। अब जिधर अबू तालिब की आमद पर मिल के हाज़री। अब जिधर अबू तालिब के एहसान पढ़ा करो। ईमान उसका पढ़ा जाता है जो पहले काफिर हो। ये तुम्हारी तारीख में लिखा हुआ है कि किसने कब इस्लाम कबूल किया था, कौन कौन कत्ल करने के इरादे से निकला था। बहन का कुरान सुन के मुसलमान हो गया, तारीख में लिखा हुआ। लेकिन जनाब अबू तालिब का ईमान कहीं नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ईमान कबूल किया ही नहीं। कबूल क्यों नहीं किया? कबूल वो करता है जो पहले बेईमान हो। भाई ईमान लाना इस बात की दलील है कि पहले बेईमान थे। कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो आपको दुख रही हो, लेकिन साथ दे ईमान वो कबूल करता है जो पहले बेईमान होगा। अबू तालिब कलमा पढ़ने वाला नहीं। सलामत रहे। सैयद ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, लेकिन मैं इनकी ताईद में इस जुमले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े राइटर हैं जिनका नाम है साइम चिश्ती। उन्होंने ईमान अबू तालिब पर किताब लिखी है, उस किताब से पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं अबू तालिब कलमा पढ़ने वाला नहीं, अबू तालिब की आगोश होती है। एक तो मोहम्मद मुस्तफा होते हैं, दूसरी तरफ अली मुर्तजा होते हैं, इधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हैं, इधर से अली वलीउल्लाह होते हैं, उधर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती है। अबू तालिब तेरा शुक्रिया, तेरी गोदी से मुझे मुकम्मल कलमा मिल गया। आप जीते रहे, आप सलामत रहे, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। आप जीते रहे, तेरी गोदी से मुझे मुकम्मल कलमा मिल गया। अबू तालिब कलमा पढ़ने वाले का नाम नहीं, कलमा पालने वाले का नाम है। अबू तालिब की आगोश में कलमा पलता रहा। तुम अबू तालिब के ईमान की बात करते हो, हम अबू तालिब के एहसान पढ़ेंगे कि उसके नबूवत पे एहसान क्या। चलो एक जुमला में पढ़ते हैं, अगर आपका रब्त मेरे साथ मौजूद है। जिसके दुनिया छोड़ने पर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ेगा, उससे अबू तालिब कहते हैं। जिसकी आगोश इस्मत से अल्लाह के 14 कुरान निकले, उससे अबू तालिब कहते हैं। सलामत रहे। अबू तालिब का मयार देखना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक बहुत बड़ा रावी, जिसे अहले सुन्नत मुफस्सिर कुरान मानते, अहले तशरीह मानते, अहले हदीस मानते। तवज्जो है मेरी? जिसे हर मसलक मुफस्सिर कुरान मानता, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि अगर मेरे ऊंट की मुहार गुम हो जाए तो मैं कुरान से तलाश कर लेता हूँ। इतने बड़े मुफस्सिर कुरान, वो हर मसलक उन्हें मुफस्सिर कुरान मानता है। एक दिन उसे अबली से शाम ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास अली अली करना छोड़ दे। उन्होंने जवाब दिया, तू जानता है कि तू मुझे क्या कह रहा है? उसने कहा, मैंने कहा अली अली करना छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं, तू मुझे कह रहा है कुरान पढ़ना छोड़ दे।
यानी अहले सुन्नत उसे मुफस्सिर कुरान मानते हैं, अहले तशरीह उसे मुफस्सिर कुरान मानते हैं, अहले हदीस उसे मुफस्सिर कुरान मानते हैं। सारी दुनिया जिसे मुफस्सिर कुरान मानती है वो अली के जिक्र को कुरान मानता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने क्या देखा, अबू तालिब की हवेली है, एक छोटा सा गहवारा है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा लेटे थे। उन्होंने जो कहा कि एक बच्चा लेटा हो, वो तो बच्चा ही कहेंगे ना, क्योंकि अभी दुनिया में सरकार आए थे चंद सालों के, उन्हें पता नहीं था। हालांकि जो गैर मसलक लोग थे उनकी ये तस्दीक थी। देखे जिस तरह ये अल्लाह ने कुरान में कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, हबीब क्या आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। इसका मतलब है हाथी वालों पे अजाब आ रहा था, मोहम्मद तख्त पे बैठ के देख रहे थे। कहा उससे जाता है ना जो पहले मौजूद हो, पहले वो आया लश्कर लेकर। ये गैर मसलक जो लोग उनकी भी तस्दीक थी कि नबी आने वाला, उनको भी ये ईमान। वो हाथी लेके पहले नहीं आया, पहले आया आके उसने कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट लेके चला गया। एक बंदे ने आके कहा सरकार वो आपके ऊंट ले गया। सरकार उसके दरबार में गए, सरकार ने पहले अपना एक नौकर भेजा, जाओ उससे कहो हम आ रहे हैं। जो ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने दरबार में कदम रखा, तारीख में लिखा हुआ है कि अब्रहा के हाथियों ने सजदा कर दिया। मैंने जब तारीख वालों से पूछा कि अब्दुल मुत्तलिब को हाथियों ने सजदा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उन हाथियों को अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में मोहम्मद का नूर नजर आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में मोहम्मद का नूर नजर आया। 14वीं सदी बदबख्त मुल्ला की खयानत को जरा खुद समझो कि 1400 साल पहले अब्रहा के हाथियों को पता चल गया कि मोहम्मद नूर है। इस हाथी में मुल्ला को मोहम्मद बशर क्यों नजर आ रहा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत कर रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा लेटे, सरकार ने जो उंगली का इशारा किया चांद इधर आ, उंगली का इशारा किया चांद इधर आ, फिर उंगली का इशारा किया चांद इधर आ। कहते मैं सारी रात सोता रहा, बात याद है ना, मैं सारी रात सोता रहा। छोटा सा बच्चा है, इशारा करते चांद इधर आ जाता। अख्तियार मोहम्मद देखो जरा, छोटा सा बच्चा है उंगली का इशारा करता। भाई तुम तो हुस्न यूसुफ के बड़े तस्करे करते हो। एक जुमला में पढ़ के आपका मयार मार्फत और बुलंद करना चाहता हूँ। हुस्न यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां, इधर उंगली को देखकर चांद कट गया था। सलामत रहे आप, सलामत आप जीते, मौला आपकी मार्फत को और बुलंद करें। सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते मैंने देखा रसूल ने इशारा किया चांद इधर आ गया, इशारा किया चांद इधर आ गया, आ जाएगी लाल। कहते मैं सारी रात सोचता रहा, तवज्जो, मैं सारी रात सोचता रहा कि छोटा सा बच्चा है उंगली का इशारा करता है चांद इधर आ जाता है। छोटा सा बच्चा है उंगली का इशारा करता है चांद इधर आ जाता है। सलवात एक मिल के पढ़ आ जाए तवज्जो है मेरी जान। छोटा सा बच्चा उंगली का इशारा करता चांद इधर आ जाता, उंगली का इशारा करता चांद इधर आ जाता। बस मैं छोड़ने लगा हूं, अब मेरा साथ दीजिए। छोटा सा बच्चा उंगली का इशारा करता चांद इधर आ जाता है। छोटा सा बच्चा उंगली का इशारा करता चांद इधर आ जाता है। वो कहते मैं सारी रात सोता रहा। कहते मुझे तब पता चला जब सुबह वही उंगली थी, अबू तालिब का हाथ था। अबू तालिब इधर होते हैं, मोहम्मद इधर हो जाते हैं, अबू तालिब इधर होते हैं, मोहम्मद इधर
جس کی انگلی کائنات چلتی وہ ابو طالب کی انگلی پہ چلتا ہے. یہ دنیا نے ابو طالب کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ علی کے باپ ہیں اس لیے. اور علی کی ولایت میں وہ کمال ہے. بس قبلہ آگے انہی جملوں پہ میں منبر چھوڑوں گا.